योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूर्तये सखाय इन्द्रं मूर्तये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक
नित्य रक्षक, सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वतः रक्षक, सर्वधा रक्षक, सर्वथा रक्षक, शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता, सर्वमाता, विश्वपिता, विश्वमाता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्पति, चक्षुष्पति, वाक्पति, रथपति, वसोष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति, आपति, परापति, शुभस्पति, सर्वपति। ओम शाश्वत भ्राता, दाता, विधाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, परम बंधु, प्रथम बंधु, परम मित्र, प्रथम मित्र, परम सखा, प्रथम सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, शाश्वत गुरु, गुरूणां गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सत्य नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, पूर्णराट, शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकार, निर्विकार। ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजर, अमर, अभय, अनुपम। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम श्रेष्ठ कर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलय करता, पालन करता, निर्माण करता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभु। ओम शंभवा, मयो भव, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम सर्वानुभू, ओम भू, ओम भुवः, ओम ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्राण प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्राण, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपते, जीवनपति, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक। ओम सतचितनंतानंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ओम
ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షలారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పిల్లలను పెంచడం తల్లిదండ్రుల కర్తవ్యం. మంచి గురువు వద్ద విద్యను నేర్పించాలి. ఆ గురువు ఉత్తమోత్తమ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఉత్తమోత్తమ గుణాలు, ఉత్తమ గుణాలు, మంచి గుణాలు ఉండాలి. మంచి విద్య, సరైన అవగాహన ఉన్నటువంటి గురువు వద్ద విద్యను నేర్చుకోవడం మంచిది. గురువు గుణాలను ఇవ్వడం కాదు, విద్యను ఇవ్వడం కాదు, రక్షించే గురువు ఉండాలి. నిజంగా రక్షించే గురువు ఎవరు? ఉత్తమ గుణాలు, శ్రేష్ఠ గుణాలు, ఉత్తమోత్తమ సర్వశ్రేష్ఠ గుణాలు ఉన్నటువంటి గురువు పరమిత పరమాత్మ, పరమ గురువు, ప్రథమ గురువు, ఆది గురువు, సత్య నిత్య గురువు, గురువుణాం గురు సయేష పూర్వేశమపి గురువు కాలే ననవచ్చేదాత్. ఆ గురువే సరైన గురువు, అందరి గురువు, శాశ్వత గురువు, ఆది గురువు, నిరంతర గురువు, నిత్య గురువు, సత్య గురువు. ఆ గురువు యొక్క గుణాలు నింపుకున్న దేహధారులైన గురువులు కూడా విద్యనివ్వాలి, నిరంతర విద్యనివ్వాలి. గురువు శిష్య సంబంధం నిరంతర సంబంధం, నిత్య సంబంధం. ఆత్మ పరమాత్మ సంబంధం లాగే శాశ్వత సంబంధం ఉండాలి, జీవితాంతం. అటువంటి గురువు ఆదర్శ గురువే గురువు. గురువు రక్షించే గురువు కావాలి, కేవలం మార్గం చూపేవారు కాదు. గురువు అంటే మార్గం చూపేవారు, మార్గదర్శకులు మాత్రం అవుతారు. దారి చూపి అక్కడ ఉండిపోతారు, మన వెంట రారు. మనల్ని నిరంతరం కాపాడే గురువే గురువు. పతనం కాకుండా కాపాడే గురువు, పట్టుకునే గురువు, పడిపోకుండా పతనం కాకుండా నిరంతరం రకరకాలుగా రక్షించే గురువు అవసరం. ఆ గురువు పుష్టినిచ్చే గురువు, సంతుష్టినిచ్చే గురువు. రకరకాలుగా తండ్రి కంటే, తల్లి కంటే, అన్న కంటే, తమ్ముని కంటే, మిత్రుని కంటే, బంధువుల కంటే అన్ని రకాలుగా రక్షించే గురువు. తల్లి గుణాలు, తండ్రి గుణాలు, బంధువుల గుణాలు, అన్న గుణాలు, తమ్ముని గుణాలు, మిత్రుల గుణాలు. గురువు మిత్రుడు, గురువే బంధువు, బాంధవుడు, తల్లి, తండ్రి. ప్రతి గతి చివరికి పరమగతిని ప్రాప్తింపజేయడానికి నిరకాలుగా సహకరించే గురువే గురువు. ఈశ్వరీయ గుణాలున్న గురువు కావాలి. అటువంటి గురువు
కేవలం బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలోనే కాదు, గృహస్థమైన, వానప్రస్థమైన, సన్యాసమైన ఎప్పుడు సహకరించే గురువు కావాలి. అటువంటి గురువు వద్ద తల్లిదండ్రులు విద్య నేర్పించాలి. గురువు ఎన్నుకోవడంలో బుద్ధి కావాలి. ఒకప్పుడు గురువులు ఇంటి గురువులు ఉండేవారు. కుల గురువులు, ఇంటి గురువులు, ఆ కుటుంబ గురువులు. ఆ గురు పరంపర తాత గురువే, తండ్రి గురువే, మనవడు గురువే. ఇక్కడ ఈ గృహస్థులు తాత ముత్తాతల నుంచి ఆ గురువే, ఆ వంశం ఈ వంశం, ఆ పరంపర ఈ పరంపర, ఆ తరాలు ఈ తరాలు. గురువు వద్ద అన్ని విషయాలు, ఈ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు, విశేషాలు, వివరాలన్నీ కూడా ఆ గురువే చూసుకునేవారు. మన తాత ముత్తాతల గురించి, మన వంశం గురించి మనం మర్చిపోవచ్చు, తెలియకపోవచ్చు మనం వాళ్ళకు ముందు తరాలు. కానీ ఆ గురు పరంపర ఉన్నటువంటి ఆ కుటుంబం మాత్రం మన కుటుంబం గురించి, మన వంశం గురించి అన్ని రకాలుగా వివరాలు సేకరించి భద్రపరిచేవారు. ఇది మన పరంపర. అందుకే మన గోత్రం, మన పూర్వ గురువుల గురించి తెలిసి ఉండాలి. గోత్రం అంటే మన ఏ పరంపర, మన మూల పరంపర ఏమిటి. ఆరంభానికి వెళ్తే అందరి గురువు ఒక్కరే, ఆత్మల గురువు ఒక్కరే. ఆ గురువే ఓమాస. ఓమాస భగవంతుని నామమే. ఋగ్వేదంలో ఓం అనే శబ్దం ఎక్కడ కనిపించదు. ఓమాస, ఓమాస. ఓం అవరక్షణ, అవధాతు, నిరంతరం రక్షించే గురువు ఓమాస. పరమాత్మ యొక్క నామమే ఉత్తమోత్తమ కోణాలతో రక్షించే పరమాత్మ ఓమాస. ఇక్కడ కూడా గురువు యొక్క నామం ఓమాస. చర్షణే ధృత ఓమాస. అందరికీ పుష్టిని, సంతృష్టిని ఇచ్చేటువంటి ఓమాస గురువు కావాలి. ఆ ఓమాస దేవాస, విద్వాంసుడు దేవాస, వేద విద్వాంసుడు దేవాస, దివ్య గుణాలు కలవాడు దేవాస. గుణాలకు ఆవాసమే ఉండాలి. రక్షణకు ఆవాసం ఓమాస, దివ్య గుణాలకు ఆవాసం దేవాస. ఓమాస దేవాస. ఆ గురువు దాత అయి ఉండాలి, అన్ని రకాల దాత. దాశుష, ఓమాస, దేవాస, దాశుష. రకరకాల దానం చేస్తూ ఉత్తమ జన్మం తయారు చేసే దాశుష. అటువంటి గురువు సుతులను, బాలురను, బాలికలను తయారు చేయాలి. విద్యావంతులుగా, బుద్ధిమంతులుగా, సుజనులుగా, సజ్జనులుగా తయారు చేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఆ విద్యార్థులు విద్య నేర్చుకోవడానికి కావలసినటువంటి నియమాలు పాటించాలి. నియమాలు పాటించకుండా విద్య రాదు. అనుశాసనంలో ఉండేవాడే శిష్యుడు, క్రమశిక్షణలో ఉండేవాడే శిష్యుడు అవుతాడు. క్రమమైన శిక్షణ అవసరం, క్రమశిక్షణ. అప్పుడే విద్య వస్తుంది. గురువు గారి యొక్క నియమాలను పాటించేవారు. ఉపయామ గృహీత విద్యార్థులు యమ నియమాలు పాటించే గురువు, యమ నియమాదులను పాటింపజేసే గురువు. అటువంటి గురువు అంటే విద్యార్థులు కూడా యమ నియమాలు పాటించి విద్యార్థులుగా మారుతారు. గురువు ఉపయామ గృహీత, విద్యార్థులు కూడా ఉపయామ గృహీతలు అవుతారు. అప్పుడు
దివ్య గుణాలు నింపుకుంటారు. అటువంటి యోని కావాలి గురువు, అటువంటి నివాసం కావాలి, దివ్య గుణాల నివాసం. పరమిత పరమాత్మ యోని, అందరికీ కారణం, అన్నింటికీ కారణం యోని, ఆధారం యోని. శాస్త్ర యోనిత్వాత్, శాస్త్రానికి యోని కారణం పరమాత్మ, వేదశాస్త్రానికి యోని ఆధారం కారణం వేదకర్త. శాస్త్ర యోనిత్వాత్. గురువు కూడా ఒక యోనియే. గురువు యొక్క గురుకులం ఆవాసం, గురుకుల ఆవాసం కూడా వేద నివాసమే. ఆ గురువు దేవాస ఓమాస దాశుష. అప్పుడు ఒక్కొక్క విద్యార్థి వాళ్ళ గురువు వేద విద్వాంసుడు అయినప్పుడు, ఈశ్వరోపాసకుడైన వేద విద్వాంసుడు, బ్రాహ్మణుడు, బ్రహ్మలో చరించేవాడు, బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉండేవాడే బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మకు సంబంధించిన వాడు, బ్రహ్మ వేదానికి సంబంధించిన వాడు, వేదపారగతుడు, ఈశ్వరోపాసకుడు, బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మకు సంబంధం, వేదానికి సంబంధం, బ్రహ్మ సంబంధం, పరమాత్మ సంబంధం ఉన్నవాడే బ్రాహ్మణుడు. అటువంటి గురువే గురువు. గురువులు విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలి. ధనవంతులు, రాజులు వీరి పాలన పోషణ చేయాలి. వేద విద్యను అభ్యసించే వారి యొక్క పాలన పోషణ రక్షణ బాగోగులన్నీ చూసుకోవాలి. అప్పుడే అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలు నిజానికి జాతీయ ఆస్తి, దేశం యొక్క ఆస్తి, రాజ్యం యొక్క ఆస్తి తమ పిల్లలు అనుకోకూడదు. దేశం కోసం, ధర్మం కోసం, మన సంస్కృతి సభ్యత కోసం అర్పించాలి సంతాన ధనాన్ని. రాజులు, ధనికులు వారి సాధనాలను, ధనాలను వారు సమర్పిస్తారు. తల్లిదండ్రులు సంతాన ధనాన్ని సమర్పించాలి. అప్పుడు సభ్యత, సంస్కృతి, ధర్మం నిలబడుతుంది, నిర్మాణం కాబడుతుంది. విద్వాంసులు, విదేశీ అయినటువంటి మహిళలు, మాతలు కూడా బాలికలను తయారు చేయాలి. ఇది విధానం. ఒకప్పుడు ఈ పరంపరే, ఈ విధానమే సమాజంలో కోటానుకోటి సంవత్సరాలుగా విలసిల్లున్నటువంటి పరంపర. మన పరంపర వైదిక పరంపర. సృష్టి ఆది నుండి ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ వేద విద్యను అభ్యసిస్తున్నామంటే ఈ పరంపర ద్వారానే. ఎవరొకరు సహకరిస్తూనే ఉన్నారు వేద విద్యను రక్షించడానికి, వైదిక ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఎప్పుడు సహకరిస్తూనే ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వాలు కాకపోతే ప్రజలు, ధనికులు, ధార్మికులు, సజ్జనులు, ధార్మికటువంటి ధనికులు సహకరిస్తూనే ఉన్నారు. దానశీలురు ఉన్నారు, అటువంటి గురువులు ఉన్నారు. అందుకే ఈ పరంపర ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది. ఇది సనాతన పరంపర, శాశ్వత పరంపర, వైదిక పరంపర. పరమాత్మ యొక్క సత్య, నిత్య, స్థిరమైనటువంటి పరంపర ఇది. ఇది ఆగదు, సాగుతూనే ఉంటుంది. ఆగని వ్యవస్థ ఈ వైదిక వ్యవస్థ. ఇది సహజం, స్వాభావికమైనటువంటి విధానం వైదిక ధర్మం. సూర్యుడు ఎంత సత్యమో, చంద్రుడు ఎంత సత్యమో, పంచభూతాలు ఎంత సత్యమో అంత సత్యం వైదిక ధర్మం, వైదిక మార్గం, వైదిక విద్య, వేద విద్య. అటువంటి పరంపరలో మనం ఉన్నాం. మన పరంపర గురు పరంపర, వేద గురువుల పరంపర, పరమాత్మ పరంపర ఇది. ఓమాస చర్చని, ఓమాసశ్చర్షణి ధృతో విశ్వే దేవాస ఆగత
दाश्वांसो दाशुषा सुतम् उपयाम गृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः एष ते योनिर् విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్య. ఈ మంత్రం యజుర్వేదములో 7వ అధ్యాయంలో 7వ అధ్యాయంలో 33వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7వ అధ్యాయే 33తమ మంత్ర 33వ మంత్రం. ఓమాస ఇత్యస్య మధు ఛంద ఋషి. మధు ఛంద, మధురమైనటువంటి ఆచ్ఛాదన, రక్షణ ఋషి. విశ్వే దేవా దేవత. ఆద్యస్యార్షి గాయత్రి ఛంద. ఆరంభంలో ఆర్షి గాయత్రి ఛందస్సు షడ్జస్వరం. ఉపయామ గృహీత నుంచి ఇది అస్య ఆర్చి బృహతి ఛందస్సు. ముందు గాయత్రి ఛందస్సు, ఆర్షి గాయత్రి ఛంద, తర్వాత ఆర్చి బృహతి ఛంద. మధ్యమ స్వర, మొదటి పంక్తి షడ్జస్వరం. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. అధ్యాపక అధ్యేత్రీణాం పరస్పరం కర్తవ్యం ఉపదిశతే. అధ్యాపకుడు గురువు, అధ్యేత్రీణం అధ్యేతలు విద్యార్థులు, బ్రహ్మచారిణుల యొక్క పరస్పరం కర్తవ్యం ఏమిటో చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే చదివేవారు చదివించే వారి యొక్క పరస్పర వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం ఈ మంత్రంలో. ఓం ఓమాసశ్చర్షణీ ధృతో విశ్వే దేవాసాగత దాశ్వాంసో దాశుష సుతం ఉపయామ గ్రహీతోసి విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్య ఏష తే యోనిర్విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్య. మంత్రం పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి చెప్పినటువంటి పదపాఠం. ఆ పదాలు శబ్దాలు. ఓమాస చర్షణీ ధృత. చర్షణీ ధృత ఇది చర్షణి ధృత. విశ్వే దేవాస ఆగత దాశ్వాంస దాశోష సుతం ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీతః అసి విశ్వేభ్యః త్వా దేవేభ్యః ఏషః తే యోనిః విశ్వేభ్యః త్వా దేవేభ్యః. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓమాసశ్చర్షణీ ధృతో విశ్వే దేవాస ఆగత దాశ్వాంసో దాశుషः సుతం ఉపయామ గృహీతోసి విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్య ఏష తే యోనిర్విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్యః. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓమాసశ్చర్షణీ ధృత. ఈ ఓమాస శబ్దం ఋగ్వేదంలో ఒకసారి వస్తుంది. భగవంతుడే కానీ రక్షిస్తాడు, నిరంతరం రక్షిస్తాడు. రక్షణకు ఆవాసం నివాసం ఓమాస. ఓం అవరక్షణి. పునాది కోశంలో కూడా అవసి అని ఒక సూత్రం ఉంటుంది. అవి సివి అని. దాని అర్థం ఓమాస అనే శబ్దం ఎలా వ్యుత్పత్తి అవుతుందో. అందులో ఓం నుంచి ఊం అవుతుంది. ఆ ఉమే ఉమా అవుతుంది. ఉమా అంటే బుద్ధి అని అర్థం, వివేక జ్ఞానం అని అర్థం కూడా. ఓమాస అవ శబ్దం, అవ ధాతు, రక్షణ. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పిన అర్థాలు. ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం. ఓమాస అవంతి సద్గుణై రక్షంతి తే. సద్గుణాల ద్వారా అవంతి
రక్షించేవారు. ఇక్కడ గురువులు అని తీసుకోవడం జరిగింది, బహువచనం. కోమాస అవంతి సద్గుణై రక్షంతి తే. ఎవరైతే సద్గుణం ద్వారా రక్షిస్తారో వారు గురువులు. అటువంటి గురువులు. చర్షణి ధృత. చర్షణయో మనుష్యా తాన్ ధరంతి పోషయంతి తే. చర్షణం మనుషులను ధరిస్తారు, పోషిస్తారు. అంటే పుష్టి చేసి సంతుష్టించేవారు అర్థం. చర్షణి ధృత. ధృత ధరించేవారు, భరించేవారు, పుష్టిని సంతుష్టి ఇచ్చేవారు. ధరంతి పోషంతి. ధరంతి ధృత. చర్షణి పోషణ. చర్షణి ధృత. అన్యేషామపి దృశ్యతే. అష్టదేయ సూత్రం చెప్పడం ఇది దీర్ఘ. ఇక్కడ చర్షణీ ధృత. చర్షణీలో నీ దీర్ఘం ఇలా ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్యేషామపి దృశ్యతే. అష్టాధ్యాయిలో 6వ అధ్యాయం 3వ పాదములో సూత్రం. విశ్వే సర్వే దేవాస. విశ్వ అంటే సర్వే అందరూ. దేవాస విద్వాంస. దేవాస అంటే విద్వాంసులు. ఆగత ఆసమంతాత్ గత ప్రాప్తి. గత అంటే ప్రాప్తి. ఆసమంతాత్ అంటే అన్ని వైపు నుంచి ప్రాప్తి కావడం అని అర్థం. అన్ని వైపు నుంచి లభించాలి. ఆగత. దాశ్వాంస ఉత్కృష్ట జ్ఞానం దత్తవంత. దాశ్వాన్ సహ్యాన్ అని అష్టదేయ సూత్రం. దాశ్వాంస ఉత్కృష్ట జ్ఞానం దత్తవంత. ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని దానం చేసేవారు. ఉత్కృష్ట జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ అని అర్థం. ఉత్కృష్ట జ్ఞానం దత్తవంత. ఇస్తూ ఇక్కడ ఇది నిపాతం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ శబ్దం ఈ ధాతు ఆ ధాతు కాకుండా ఈ శబ్దం నిపాతం వల్ల ఉన్నటువంటి శబ్దం ఇది. దాశ్వాంస. దాశుష దానశీలస్య ఉత్తమ జనస్య. శ్రేష్ఠ విభక్తి. దానశీలు ఉత్తమ జనుల యొక్క. దాశుష అంటే దానం చేసే ఉత్తమ వ్యక్తి యొక్క అని అర్థం. ఉత్తమ జనస్య ఉత్తమ జనుని యొక్క. దానశీలస్య ఉత్తమ జనస్య. సుతం సవతి సత్కర్మానుష్ఠానేన ఐశ్వర్యం ప్రాప్నోతి. సుతం ఎందుకున్నారంటే సూతుడు. సత్కర్మ అనుష్ఠానం ద్వారా. సత్కర్మ అనుష్ఠానేన. సవతి. సవతి అంటే ఇక్కడ సుతం అనే శబ్దానికి ధాతు. ఆ ధాతును బట్టి సవతి. సవతి సత్కర్మ అనుష్ఠానేన ఐశ్వర్యం ప్రాప్నోతి. సత్కర్మ అనుష్ఠానం ద్వారా ఐశ్వర్యం పొందేవాడు సుతుడు. సుత శబ్దానికి అర్థం ఇది. బాలకుడు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. మంచి కర్మలు చేయడం ద్వారా ఐశ్వర్యం పొందే బాలకుడు, బాలిక. సుత సుతుడు. సుత సుత బాలిక. సుతుడు బాలకుడు. పుత్రుడు. సత్కర్మ అనుష్ఠానేన ఐశ్వర్యం ప్రాప్నోతి తం బాలకం. అటువంటి బాలకుని బాలికను అని అర్థం. సుతం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. ఆ సుతుణ్ణి ఆ బాలుణ్ణి లేదా బాలికను. ఉపయామ గ్రహీత. అధ్యాపన నియమై స్వీకృత. అధ్యాపన నియమాల ద్వారా స్వీకరింపబడిన వాడు విద్యార్థి లేదా విద్యార్థిని. ఉపయామ గ్రహీత ఇక్కడ శబ్దానికి అర్థం. అంటే అధ్యయనం చేయడానికి, శిక్షణ ఇవ్వడానికి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. ఆ నియమాలు పాటించేవారు అని అర్థం. ఆ నియమాల ద్వారా స్వీకరింపబడిన వారు. గురుకుల ప్రవేశం సమయంలో పరీక్షించడం జరుగుతుంది, నియమాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ నియమాల ద్వారా విద్యార్థికి ప్రవేశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రవేశం ఇవ్వబడినటువంటి విద్యార్థి, విద్యార్థిని. అధ్యాపన నియమై స్వీకృత. ఉపయమ గ్రహీత అంటే
అసి అయి ఉన్నావు నీవు. విశ్వేభ్య అఖిలేభ్య త్వాం దేవేభ్య విద్వద్భ్య. నీకు నీకు దేవేభ్య విశ్వేభ్య దేవేభ్య అంటే అందరూ విద్వాంసులందరి కొరకు అని అర్థం. ఏష విద్యా శిక్షా సంగ్రహ. ఈ ఏష అంటే ఇదేంటి? విద్యా శిక్ష సంగ్రహం ఏతుందో తే నీ యొక్క యోని కారణం. విద్యా శిక్ష సంగ్రహానికి కారణం గురువు అని అర్థం. విశ్వేభ్య అఖిలేభ్య అఖిల దేవేభ్య అంటే అందరూ విద్వాంసులందరి కొరకు. త్వాం నిన్ను. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం. మనకు ఈ శబ్దాల యొక్క క్రమాన్ని కనుక తయారు చేస్తే అంటే అన్వయం చేస్తే అర్థం వస్తుంది. అన్వయంలో మహర్షి హే చర్షణి ధృత ఓమాసో విశ్వే దేవాసో యూయం దాశ్వాంసో దాశోష సుతం ఆగత. హే దాశోష సుతాధ్యేతః త్వం ఉపయామగ్రహీతోసి అతః త్వా విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః తత్ సేవనాయ ఆజ్ఞాపయామి. యతః తే ఏష యతస్త ఏష యతః తే ఏష యోనిః అస్తి అతస్త్వా విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః శిక్షయామి. ఇది అన్వయంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమం. అంటే హే మనుషులకు పుష్టిని సంతృష్టిని ఇచ్చేటువంటి ఓ మాస ఉత్తమ గుణాలతో రక్షించే తర్వాత సమస్త విద్వాంసులారా అని అర్థం. హే చర్షణీధృత ఓమాస దేవాస సంబోధన ఇది. హే చర్షణీధృత ఓమాసో విశ్వే దేవాసో ఇది సంబోధన. యూయం మీరు, దాశ్వాంసో దాశుష మీరు అంటే ఇక్కడ నీవు ఏకవచనం తీసుకొని నీవు ఉత్కృష్ట జ్ఞానమును ఇస్తూ దానం చేసే ఉత్తమ జనుని యొక్క అయితే మంచి కర్మలతో ఐశ్వర్యం పొందడానికి, అంటే తర్వాత ఐశ్వర్యం అంటే ధనం మాత్రమే కాదు, విద్య ఐశ్వర్యం పొందడానికి ఉన్నటువంటి బాలుడు లేదా బాలిక ఉన్నారో అతనికి అన్ని వైపు నుంచి విద్యను ఇవ్వండి. అంటే నిరంతరం విద్యను ఇవ్వండి అని అర్థం. అలాగే దానశీలురు, ధనికులు, రాజులు ఈ విద్యార్థులకు ఆ గురువుకు వారికి సంబంధించిన వ్యవస్థను చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. ఆ విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది. భావార్థం చాలా స్పష్టంగా మార్చి వివరంగా రాయడం జరిగింది ఈ మంత్రానికి. భావార్థం సర్వేషాం విదుషీణాం చ యోగ్యత అస్తి యత్తే సర్వేభ్యో బాలకేభ్యః కన్యాభ్యః చ అహర్నిశం విద్యాదానం రాజ్ఞాం ధనినాం చ పదార్థైః స్వజీవికాం చ కుర్యుః. అంటే సర్వేషాం విదుషీణాం విద్వాంసులు మరియు విదుషీములైనటువంటి స్త్రీలు చేయదగింది ఏమిటి? యోగ్యత అంటే చేయదగింది ఏమిటంటే వారు చేయవలసింది, వారి బాధ్యత ఏంటంటే సమస్త బాలికలు, కన్యలు వారి కొరకు నిరంతరం విద్యాదానం చేస్తుండాలి. నిరంతరం. రాజు మరియు ధనికులు వారందరూ ఏం చేయాలి? ధనాన్ని మరో పదార్థాన్ని ఇచ్చి వారి యొక్క వారికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ, భోజనాది, వస్త్రాది, ఔషధాలు మరియు పుస్తకాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు ఈ వ్యవస్థ చేసుకోవాలి. అంటే అటువంటి పరంపర ఉండాలి. ఏదో ఒక రకం ఇప్పుడు కూడా రాజు ద్వారా కాకుండా, ప్రభుత్వం ద్వారా కాకుండా అర్థం చేసుకున్నటువంటి సజ్జనులైనటువంటి ధనికులు ఆ రకంగా సహకరిస్తూనే ఉన్నారు. అంటే జీవికలా చేసుకోండి ఇక్కడ భావార్థంలో మార్చి రాయడం జరుగుతుంది. రాజ్యాం ధనినాంచ పదార్థ, రాజు యొక్క సొంత జీవికను అంటే
భోజనం మొదలగు ఏర్పాట్లను చేసుకోండి. తే రాజానో ధనినశ్చ విద్యా సుశిక్షాభ్యాం ప్రవీణా భూత్వా. తే రాజానో ధనినశ్చ, ఆ రాజు ఆ ధనికులు ఎవరుతున్నారో వారు విద్యా సుశిక్షాభ్యాం, విద్యా సుశిక్ష వీరి రెండింటి ద్వారా, తృతీయ విభక్తి ద్వివచనం, విద్యా సుశిక్ష ద్వారా, విద్యా సుశిక్షాభ్యాం ప్రవీణులవ్వాలి. ప్రవీణ భూత్వ, ఎవరు? రాజు ధనికులు. ప్రవీణ భూత్వ స్వాధ్యాపకేభ్యో విద్వద్భ్యో, తమ తమ అధ్యాపకుల కొరకు, ఆ విద్వాంసుల కొరకు, విద్వద్భ్యో స్వ అధ్యాపక అంటే ఈ బాలికల గురుకులం వేరు, బాలుల గురుకులం వేరు ఉంటుంది. అలాగే తమ తమ అధ్యాపకుల కొరకు, అధ్యాపకులు విద్వాంసులు ఉంటారు, వారి కొరకు విదుషీభ్యాస అంటే మగపిల్లలు అయితే విద్వాద్భ్య అన్నారు. విదుషి అనేటువంటి ఆచార్య కన్యా గురుకులంలో బాలికల యొక్క గురుకులు ఉండేవారు విదుషీభ్య, వారి కొరకు కూడా ధనాది పదార్థాన్ని దత్వ, ధనం మొదల పదార్థములను ఇచ్చి, తేషాం సేవనం కురి, వారి సేవన చేయాలి. ఎవరు? రాజు ధనికులు. తే రాజానో ధనినశ్చ, ఆ రాజు ధనికులు. విద్యా సుశిక్ష, వారు కూడా విద్యా సుశిక్ష పొందుతుండాలి, మంచి శిక్షణ ఉండాలి వారు కూడా. వాటి ద్వారా ప్రవీణులయ్యి అవుతూ, స్వ అధ్యాపకేభ్య, తమ తమ అధ్యాపకుల కొరకు, వారు ఎటువంటి వారు? విద్వాంసులైనటువంటి వారి కొరకు, అలాగే విదుషీభ్యశ్చ, మరియు విదుషి అయినటువంటి వారి కొరకు ధనాన్ని పదార్థాన్ని దత్వ, ధనాది పదార్థములను ఇచ్చి, తేషాం వారి యొక్క సేవనం కురి, వారిని సేవనం చేయండి. ఎవరు? రాజు ధనికులు. మాతాపితలు ఏం చేయాలి? మాతాపితరవు అష్టవార్షికాన్ కుమారాన్. మాతాపితలు 8 సంవత్సరాల వయసు నిండిన తర్వాత ఆ పిల్లని ఇంట్లో ఉంచుకోకూడదు. ఇంట్లో ఉంచుకుంటే రాజు యొక్క దండన ఉంటుంది. నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్య ఇప్పుడు కూడా ఉంది. ప్రాథమిక విద్య నిర్బంధం, తప్పకుండా అందరికీ విద్యను అందించాలి. రాజ్యాంగంలో నియమం ఇది, రాజ్యాంగ నియమం. నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్య మనుస్మృతిలో కూడా ఉంది. అదే విషయాన్ని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే 8 ఏళ్ల తర్వాత పిల్లల్ని ఇంట్లో ఉంచుకుంటారో వారు శిక్షార్హులు, తల్లిదండ్రులు. అదే విషయం ఇక్కడ గుర్తు చేస్తారు. మాతాపితరవు, మాతాపితలు ఏం చేయాలి? అష్టవార్షికాన్ కుమారాన్, అంటే 8 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి కుమారాను, బాలురను, కుమారిశ్చ, కుమారి కూడా అంటే బాలికలను కూడా, విద్యా బ్రహ్మచర్య సేవన శిక్షాకరణాయ, విద్యా బ్రహ్మచర్య సేవన శిక్ష కొరకు, విద్యా బ్రహ్మచర్య సేవన శిక్షా కారణాయ చేయడం కొరకు, విద్వద్భ్యో విదుషీభ్యశ్చ అంటే విద్వాంసులకు, అంటే గురువులకు, బాలురను, విదుషి ఉన్నటువంటి ఆచార్య వారికి సమర్పించాలి. సమర్పించండి మీ పిల్లలను, మీ బాలురను, బాలికలను. తే అధ్యేతారు, ఆ అధ్యేతరైనటువంటి ఆ విద్యార్థులు, ఆ బ్రహ్మచారిణులు, విద్యాగ్రహణే చ ఏతో నిత్యం అభిదధ్యు తథా అధ్యాపకాశ్చ విద్యా సుశిక్షాదానే నిత్యం ప్రయతేరన్. విద్యార్థులు ఏం చేయాలి? విద్యార్థులు విద్యాగ్రహణంలో ఇప్పుడు నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఇక్కడ చేతు అంటే మనసు, చేతనం, చిత్తం ఉంచండి, చైతన్యంలో ఉండండి. అధ్యేతారో విద్యాగ్రహణే చేతో, విద్యాగ్రహణంలో చేతనంలో ఉండాలి, అంటే చిత్తం ఉంచాలి, మనసును పెట్టాలి. వారు చదివించేవారు ఎలా ఉండాలి? నిత్యం అభిదధ్యు, నిత్యం విద్యార్థి. అలాగే తథా అధ్యాపకులు ఏం చేయాలి? విద్యా సుశిక్షాదానే, విద్యా సుశిక్షాదానంలో ప్రశిక్షణ ఇవ్వడంలో నిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి నిరంతరం. ఇది భావార్థంలో మార్కెట్టినటువంటి అర్థం. మంత్రం: ఓం ఓమాసశ్చర్షణి ధృతో విశ్వే దేవాస ఆగత
दाशोष सुतम् उपयामग्रहीतः असि विश्वेभ्यः त्वा देवेभ्यः एषः ते योनिः विश्वेभ्यः त्वा देवेभ्यः ఈ మంత్రం ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి, మీకు అర్థమైన విషయం చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధం కండి. అడగండి సందేహాలు. ప్రశ్నలు సందేహాలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏమైనా అర్థమైందా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ బాగా అర్థమైంది. ఈ విద్వాంసులు విదుషీమణులకి మనం సరి అయిన ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా చేసినప్పుడు వాళ్ళు బాగా బోధిస్తారు. అప్పుడు ఆ విద్య అనేది పోతుంది. అంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మొత్తం వ్యవస్థ కూడా అందరూ కూడా సుఖంగా ఉంటారనేది సూక్ష్మంగా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా? గురుజీ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ ఇక్కడ చెప్పారు కదా తాత ముత్తాతల గురించి తెలియపోవచ్చు, కానీ గోత్రం మరి వంశం చెప్పాలంటే దేని గురించి గురించి మన మూల వాసుల గురించి, మన మూల ముత్తాతల గురించి అన్నమాట. మన వంశం ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది, ఏ ఋషికి సంబంధం ఉంటుంది. మన మూల ఋషి ఎవరు? అది ఒకప్పుడు ఈ ఇంటి గురువులు, కుల గురువులు ఉండేవారు, వారు చూసుకునేవారు ఆ రికార్డ్ అంతా రికార్డ్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు. ఇంట్లో సరి చెప్పేవారు అని అర్థం. ఆ గురువుల పరంపర వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు మన తాత ముత్తాతలకు సంబంధం ఉండేది. అక్కడంతా వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు. మన పూర్వతరాన్ని కూడా వాళ్ళు తెలిసేవి. ఇప్పుడు కూడా ఉంటారు అక్కడక్కడ. వారి పరంపరను మర్చిపోయారు, మనం మన పరంపరను మర్చిపోయాము. మన గోత్రం ఏంటో మనకు తెలియదు, మన మూల ఋషి ఎవరో మనకు తెలియదు, మన పరంపర మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే మారిపోతుంది వ్యవస్థ, వ్యవహారం మారిపోతుంది, అందరూ మారిపోతుంది. అందుకే వాళ్ళకి గుర్తు చేసుకుంటుండాలి, వాళ్ళ పరంపర కూడా గుర్తు చేసి గురువులు ఉండేవారు. మన పరంపరను గుర్తు చేసి, మన వంశం గురించి గుర్తు చేసి గురువులు ఉండేవారు, ఉపదేశాలు ఇచ్చేవారు. ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి, మీ సంకల్పం చెప్పండి. ఇంత విన్నారు కదా, వేద విద్యను రక్షించాలి, అధ్యయనం చేస్తారా, సహకరిస్తారా? ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. అధ్యయనం చేయడం, చదవడం, లేదా మనం సహకరించడం, ఏదో ఒకటి చేయాలి. మీరేం చేస్తారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. మేము సహకరిస్తాము, తప్పకుండా గురుకులంలో చదువుకునే విద్యార్థులకు. ఈ వ్యవస్థ అంతా రాజు చేయాల్సింది మన వ్యవస్థ. ఇప్పుడు రాజ్య వ్యవస్థ లేదు కాబట్టి తప్పకుండా ధనవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సహకరించాల్సింది, ఈ విద్య తెలిసిన వాళ్ళు. అయితే
ఆ విద్య సరిగా ఉందా లేదా, గురుకులాలు సరిగా ఉన్నాయా లేదా, ఆచార్యులు ఎట్లా ఉన్నారు అన్ని చూసుకొని సహకరించితే బాగుంటదేమో అని అనిపించింది. గురువు సద్గుణాలు ఓమాస ఓమాసై ఉండాలి. మొదటి సద్గురు శబ్దం ఓమాస. చర్షణీధృత గురువు. చర్షణీధృత ఓమాస. దేవాస. గురువు ఎలా ఉండాలి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. గురుజీ. గురువు ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ సంతానానికి ఈ విద్యను అందించాలి అనే ఒక సంకల్పం తీసుకుంటూ కొంతవరకైనా ప్రయత్నం ఇక్కడ చేయొచ్చు. సందేశం అది. విద్యార్థులు ఇవ్వాలి, తన సంతాన ధనాన్ని ఇవ్వాలి. తల్లిదండ్రుల పని అది. భార్యాభర్తలు ఏం చేయాలి? పతి పత్నులు సంతానం కనాలి, ఇవ్వాలి, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం. అది ధనమే. అందరు కలిసి ప్రయత్నం చేయాలి. వైదిక ధర్మం విలసిల్లినప్పుడే, వైదిక ధర్మం ప్రచారం ఉన్నప్పుడే, ఆచరణలో ఉన్నప్పుడే అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు, ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతారు. అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది. విశ్వానికి గురువులే ఆధారం అవ్వాలి అనేది ఒకటి ఇక్కడ. గురువులే ఆధారం. యోని. గురువు యోని ఆధారం, కారణం. నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పండి. అర్థం కాని విషయం ఏం లేదు, ఇది లోతు విషయం ఏం లేదు ఇందులో. ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా అండి. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఎవరు ఆత్మ నివేదన? చెప్పండి ఎవరైనా. ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఏ పరమపిత పరమాత్మ నీ వ్యవస్థ అంతా కూడా అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా యోగ్యత కావాలి. ఈ వైదిక పరంపరలను రక్షించుకోవాలి అంటే ముందుగా అసలు తెలిసి ఉండాలి వైదిక పరంపర ఏంటి అనేది. తెలుసుకున్న నేను రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఏ జ్ఞానాన్ని అయితే నీవు ప్రసాదించావో అందరికీ ఆ జ్ఞానాన్ని అందించడానికి వేద విద్వాంసులు, విదుషీమణులు తప్పకుండా నీ గుణాలను నింపుకొని ఎట్లయితే ఈ వేద విద్యను రక్షిస్తూ ఉన్నారో నేను కూడా నీ గుణాలను నింపుకొని ఈ విద్యలను, ఈ పరంపరలను రక్షిస్తూ ఉంటాను తండ్రి. గురువులను, విద్వాంసులను, విదుషీమణులను రక్షించుకోవడం నా కర్తవ్యం అని అర్థమవుతుంది. లేకపోతే
విద్య పరంపరలన్నీ కూడా అంతమైపోతున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా కోల్పోతున్నాము. బ్రాహ్మణులు, బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ఈ పరంపరలకు ఆధారం. ఎవరైతే నీ నియమాలను పాటిస్తారో వాళ్ళే ఈ ధర్మాన్ని రక్షించగలుగుతారు. ఈ పరంపరలను, ఈ విద్యను, ఇవన్నీ కూడా. అట్లాంటి వాళ్ళను రక్షించుకోవడము నా బాధ్యత. తప్పకుండా ఏ రకంగా రక్షించగలుగుతానో తెలుసుకొని అది నా కర్తవ్యంగా భావించి రక్షిస్తాను. ఆ క్రమంలో నేను కూడా నీ గుణాలను నింపుకు వేద మార్గంలో పయనిస్తూ ఇంకా లోతు విషయాలను తెలుసుకుంటూ గురువుల ద్వారా సన్మార్గంలో నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. దానశీలత ఉన్నప్పుడే, ధనం ఉండగానే కాదు, దానశీలత కూడా ఉండాలి. అది దేనికోసం వినియోగిస్తున్నానో కూడా తెలుసుకొని విద్యను రక్షించడానికి, విద్వాంసులను రక్షించుకోవడానికి నా ధనాన్ని నేను ఉపయోగిస్తాను తండ్రి. ఇదంతా, ఈ జ్ఞానమంతా నీ భిక్ష. ఈ జ్ఞానమే లేకపోతే ప్రపంచంలో అందరిలాగే ఉండేదాన్ని. ఈ మార్గం, వేద మార్గము తెలిసింది కాబట్టి ఇటువైపు ప్రయాణం చేయడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇంకా ఎన్నో దోషాలు సూక్ష్మంగా గమనిస్తే తెలుస్తూ ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి తొలగించుకొని నేను కూడా వేద విద్యను తెలుసుకుంటూ విద్వాంసులను రక్షించుకుంటూ నీ చెంతకు చేరుతాను తండ్రి. హే పరమపిత పరమాత్మ, నీ నియమాలను ఆచరించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తాను. ధన్యవాదాలు తండ్రి, ఈ మార్గమును చూపినందుకు నీకు శతకోటి వందనాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస.
ఓంకారం. ఓం ఓమాస 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 ఓం రక్షక ఓం సర్వరక్షక ఓం గురు ఓం ఆచార్య. హే పిత, నీ విద్య నీ ఆదేశాలను రక్షించాలి ప్రభు. నీ ఆజ్ఞలను పాటించడమే సుఖానికి కారణమవుతుంది. అన్నిటికీ ఆధారం నీవే, సర్వయోని నీవే, విద్యాయోని, మా బలయోని, మా శక్తి యోని, మా సుఖాల యోని, వేదశాస్త్రాల యోని తమరే ప్రభు. సర్వాధార, వేదాధార. హే పిత, రక్షిస్తున్నావు, అనేక రకాలుగా రక్షిస్తున్నావు, రకరకాలుగా అనేక రకాలుగా అంతటా అన్ని విధాలుగా నిరంతరం సదా సర్వత్రా రక్షిస్తున్నా ప్రభు. నీ ఆనందాన్ని పొందడం కొరకే ఇదంతా. మాకున్న కొరత ఒకటే ప్రభు, ఆత్మలుగా ఉన్న కొరత ఒకటి, ఒక్క కొరత ఆనందం లేకపోవడమే. ఆత్మానందాన్ని పొందాలంటే తమని అర్థం చేసుకోవాల్సిందే. తమరి దర్శనం కొరకే, ఆనంద దర్శనం కొరకే, దుఃఖ నివారణ కొరకే, కష్ట నివారణ కొరకే. కష్టాలు, దుఃఖాలు, బాధలు, అశాంతి, భయాలు, వాటి కారణాలు తెలుసుకోవాలంటే విద్య కావాలి. విద్య నేర్పించే గురువులు ఉండాలి. వివేకవంతులైన ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి సరైన గురువులు ఉండాలి ప్రభు. తమరి గుణాలు నింపుకున్న గురువులు కావాలి. తమరి గుణకర్మ స్వభావాలు నింపుకున్న గురువులు కావాలి. అటువంటి గురువులను రక్షించుకోవాలి. రాజు యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం అటువంటి విద్వాంసులను, గురువులను, ఆచార్యులను రక్షించడం రాజు యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం. పరంపరలు సరిగా సాగాలంటే, రక్షింపబడాలంటే గురువులు ఉండాల్సిందే, ఉపదేశకులు ఉండాల్సిందే. వారి వ్యవస్థను చూసుకునే బాధ్యత రాజుదే, ధనవంతులదే. ఎవరి వద్ద ఏ ధనం ఉందో, ఏ సాధనం ఉందో ఆ ధనాలను, సాధనాలను, ఆ నైపుణ్యాలను, ఆ శక్తి సామర్థ్యాలను వినియోగించి ధర్మాన్ని ఆచరించడమే ధర్మరక్షణ. ధర్మాన్ని రక్షిస్తేది అందరినీ రక్షిస్తుంది. ధర్మాన్ని ఆచరిస్తేనే అందరినీ రక్షిస్తుంది. ధర్మం పరమాత్మ చెప్పిందే ధర్మం. వేదం ద్వారా పరమాత్మ అందించిందే ధర్మం. జగత్తులో కనిపించేదంతా ధర్మమే. ఈ రహస్యం అర్థం కావాలి, స్పష్టంగా తెలియాలి. ఆచరణలో, వ్యవహారంలో రావాలంటే నేర్పించేవారు ఉండాలి. ప్రశిక్షకులు, శిక్షణ ఇచ్చేవారు, సరైన శిక్షణ ఇచ్చేవారు ఉండాలి. వారికి సరైన అవగాహన ఉండాలి, సరైన బోధ ఉండాలి. నిజానికి తమరే సరైన గురువు, పరమ గురువు, గురునామ గురువు. హే పిత, తమరే ఆదర్శం, పరమాదర్శం. తమరు అందించినటువంటి ఈ విద్యను, వేద విద్యను రక్షించాడు మానవ మాతృలందరి కర్తవ్యం, బాధ్యత. పైన కూడా నేను స్నానాలు చేసుకున్నా. ఓం 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 పెట్టబట్టి ఓం పైన ఓం ఓం రెండు మూడు సార్లు ఇప్పుడు వచ్చినాలు అయితే
అంతే పైన అంత ముందు లేదు. ఓం పిత చివరి ఆధారం తమరే ప్రభు. ఎవరు సహకరించినా సహకరించకున్నా తమరు సహకరిస్తూనే ఉంటారు అన్ని రకాలుగా. అందుకే తమరే పిత, మాత, భ్రాత, దాత, విధాత, గురు, బంధు, ఆచార్య, రాజ, మహారాజా అంతా తమరే ప్రభు. తమరి కోసం కాదు ఈ రక్షణ, ఈ శిక్షణ, ఈ వేదం, ఈ విద్య మా కొరకే, ఆత్మల కొరకే, మా సుఖం కొరకే, మా దుఃఖ నివారణ కొరకే. మేమే ప్రయత్నం చేయాలి, అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి, అందరూ సహకరించాలి. సర్వ సహకారం అవసరం, పరస్పర సహకారం అవసరం. ఈ మార్గంలో ఉన్న వారందరూ కూడా తప్పకుండా కలిసి ఉండాలి, సమన్వయం చేసుకోవాలి. సమన్వయం కాకుండా నా మాట నెగ్గాలి, అంతా నాది, నేనే అంతా అంటే కుదరదు. ఈ విషయం అంతా అర్థం కావాలంటే తమరు ముందుండాలి, తమరిని ముందుంచుకోవాలి. తమరే సాక్ష్యం, సర్వసాక్షి. హే ప్రభు, నడిపిస్తుంది తమరే లోపల నుండి. ఈ గురువులు బయట గురువులు, తమరు అంతఃగురువులు, లోపలి గురువులు తమరే ప్రభు. లోపల నడిపిస్తుంది, శిక్షణ ఇచ్చేది, విద్యనిచ్చేది, నేర్పించే సరైన గురువులు, ఆచార్యులు తమరే ప్రభు. మీరే పరమ గురువు నా గురు. ప్రాచీన ఋషి మహర్షులకు గురువు తమరే, ఇప్పుడు గురువు తమరే, తర్వాత గురువు తమరే. నిరంతర గురువు, నిత్య గురువు, సత్య గురువు, శాశ్వత గురువు తమరే ప్రభు. ఓం గురు, పరమ గురు, ప్రథమ గురు, ఆది గురువు తమరే ప్రభు. ఓం ఓం తమరికి ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు గిరిజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, వేద విద్యార్థులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమో ఓం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘశ్వాస భావన చేసుకోండి. రక్షించాలి, రక్షించాలి, అధ్యయనం చేసైనా రక్షించాలి, మన వద్ద ఉన్న సాధనలు ఇచ్చైనా రక్షించాలి, పరంపరను కాపాడకాలి, ముందు తరాలను ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దాలి. మన పిల్లలే కాదు, అందరి పిల్లలు, ఏ పిల్లలైనా వైదిక ధర్మానికి ఉపయోగపడాలి. అందరూ మన పిల్లలే. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. 3 సార్లు ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ధన్యవాదాలు. ముగించేద్దాం. ఓం శం శుభం.